नवमा भगवती शरण दर्शक बंधु 12 अधिपति शनिश्चर महाग्रह एवं इष्टदेवी माँ भगवती दक्षिणेश्वरी काली को नमन कर जाना आज राशिफल विषय सर्वप्रथम जाना आज राशि नक्षत्र तथा पंचांग विषय। आज आश्विन मास कृष्ण पक्ष इंग्राजी तारीख सेप्टेम्बर मास 21 तारीख 2024 मसीहा शनिवार। आज चतुर्थी तिथि द्विजा नक्षत्र मेषचंद्र व्याघात जोग पवकरण दिवा 7 घंटा 41 मिनिट पर बालवकरण तत्पश्चात संध्या 6 घंटा 14 मिनिट पर कोलवकरण भोग हेब। जोगिनी ऋतुकोण संध्या 6 घंटा 14 मिनिट पर दक्षिण दिगरे रे। आज वृष सिंह कन्या राशि घात 12 और मेष राशि घात चंद्र। राहु काल दिवा 8 घंटा 38 मिनिट रु दिवा 10 घंटा 8 मिनिट मध्य। महेंद्र बेला दिवा 4 घंटा 50 मिनिट रु संध्या 5 घंटा 38 मिनिट मध्य। आज ग्रहस्थिति बृहस्पति वृष राशि मंगल मिथुन राशि बुध सिंह राशि रवि शुक्र एवं केतु कन्या राशि चंद्रमा शनि कुंभ राशि राहु बृहस्पति साधारण राशि मीन राशि गोचर करेंगे। दर्शक बंधु राशिफल जाना आगु जाना आज दिव्य चिंतन विषय। दिव्य चिंतन अच्छी जन दर्शिका प्रश्न दर्शिका जनक प्रश्न रखिंट जन्मजातक त्रिक स्थान जहाँकि तृतीय स्थान जदि बुध शुभ ग्रह रूपे कि अशुभ ग्रह रूपे रही था ताहेले जन्मजातक प्रति क्यों प्रकार फल रखि था। दर्शक बंधु ज्योतिष शास्त्र रीतिनीति अनुसार शास्त्र कहे जन्मजातक तृतीय स्थान रे बुध जदि अवस्थान करि जन्मजातक प्रबल धन संपत्ति भोग करें। बुध जदि पाप ग्रहर गृह रही था कि पाप ग्रहंकर दृष्टि रही था ताहेले जन्मजातक भ्रातृहंता होता है। बुध जदि उच्चस्थ कि शुभ ग्रह युक्त होते जात व्यक्ति धन संपत्ति पुत्र प्राप्ति करि थाए। एही प्रकार व्यक्ति चंचलमना निर्लज स्वभाव विशिष्ट क्षीणजंघ क्षीण शरीर एवं बाल्य समय पीड़ित होता। बुध होती सुकुमार ग्रह विशेषकर सौम्य ग्रह हेतु तृतीय स्थान रे बुध विशेष शुभफल प्रदान करें। एवं आसतु जाना आज राशिफल विषय। राशिफलटी आपण चंद्र राशि पर आधारित। आपण जन्मकोष्ठी चंद्रमा जो राशि अवस्थान कर सी हूँ आपण चंद्र राशि व जन्म राशि। जदि आपण निजर जन्म राशि जानी ना ताहेले प्रचलित नाम राशि अनुसार राशिफलटी देखिपारे। चंद्रमा आज शुक्र नक्षत्र मेष राशि गोचर करेंगे। फल मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत द्वादश राशि उपर चंद्रमा क्यों प्रकार प्रभाव रुक्त विषय वस्तु उपर परिचित हेबा। कालपुरुष चक्र प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि गोचर करेंगे। फल कार्यक्षेत्र और व्यवसाय नूतन आय स्थिति सबल रहिबो। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन तरतर निष्पत्ति नियंत्रण है। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क विशेष सुखदायक नुहे। आर्थिक स्थिति दुर्बल रही पारे। स्वास्थ्य शरीर अति उत्तम रहिबो। यात्रा पाई दिनटी आपणଙ୍କ पक्षरे जीवो। विद्यार्थी और महिला माने कार्यक्षेत्र रे कृतित्व अर्जन करेंगे। आपणଙ୍କ ପାଇଁ शुभ रंग आज नारंगी वर्ण रंग शुभंक साथे आपण आज क्लींग मंत्र को 54 थर पठन करंतु दिनटी अत्यंत सुखद रहिबो। वृष राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठारू द्वादश स्थान रे गोचर करेंगे। फल कार्यक्षेत्र और व्यवसाय आकस्मिक धन लाभर सूचना परिलक्षित हुए। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन अपव्यय खर्चर सूचना अच्छी। एणुक दिनटी अपव्यय खर्चर निवृत्त रुहतु। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क विशेष सुखदायक नुहे। आर्थिक स्थिति दुर्बल रही पारे। स्वास्थ्य शरीर मध्यम उत्तम रहिबो। यात्रा पाई दिनटी मध्यम फलदायक। विद्यार्थी और महिला माने कार्यक्षेत्र में संतापित हो पारते। आपणଙ୍କ ପାଇଁ शुभ रंग आज धवल वर्ण रंग शुभंक 1। आपण आज असहाय व्यक्ति को साहाय्य हूँ दिनटी अत्यंत सुखद रहिबो। मिथुन राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठारू एकादश स्थान रे गोचर करेंगे। फल कार्यक्षेत्र और व्यवसाय सुख संतोष प्राप्ति हेबो। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन प्रशंसार पात्र हेबे। आईन अदालत कर्म जदि किछि थाए दिनटी न्यायटी आपणଙ୍କୁ प्राप्ति हेबो। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क अति उत्तम रहिबो। आर्थिक स्थिति सबल रहिबा सहित स्वास्थ्य शरीर सुखद अटे। यात्रा पाई दिनटी अमृत तुल्य। विद्यार्थी और महिला माने कार्यक्षेत्र में आशातीत फल प्राप्ति करेंगे। आपणଙ୍କ ପାଇଁ शुभ रंग आज नीलवर्ण रंग शुभंक 4। आपण आज देवी मंदिर में घृतदीप अर्पण करंतु दिनटी अत्यंत सुखद रहिबो। कर्कट राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठारू दशम स्थान रे गोचर करेंगे। फल कार्यक्षेत्र और व्यवसाय परोपकार कर प्रशंसार पात्र हेबे। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन उच्चपद प्राप्तिर सूचना अच्छी। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क अति उत्तम रहिबो। आर्थिक स्थिति सबल अटे। स्वास्थ्य शरीर सुखद रहिबा सहित यात्रा समय
ଅମୃତତୁଲ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ କର୍ମରେ ମତି ଧାବନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭରଙ୍ଗ ଆଜି ନାରଙ୍ଗୀ ବର୍ଣ୍ଣରଙ୍ଗ, ଶୁଭଙ୍କ 2। ଆପଣ ଆଜି ସିଦ୍ଧକୁଞ୍ଜିକା ମନ୍ତ୍ର ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଯୋଗ ସଂଘଟିତ ହୋଇପାରେ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ମିଳିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସଦୃଢ଼ ଅଟେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ସହିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଏବଂ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟର ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭରଙ୍ଗ ଆଜି ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭଙ୍କ 8। ଆପଣ ଆଜି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅର୍ଥ ଲାଭର ସୂଚନା ଅଛି। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସଦୃଢ଼ ରଖନ୍ତୁ। ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିବା ସହିତ ମନୋବିକାର ଜାତ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ବିଶେଷ ସୁଖଦାୟକ ନୁହେଁ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗ୍ରସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏଣୁକରି ସଦାସର୍ବଦା ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟର ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭରଙ୍ଗ ଆଜି ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭଙ୍କ 5। ଆପଣ ଆଜି ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ନୂତନ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରେ। ଦିନଟିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ଠାରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ବିଶେଷ ସୁଖଦାୟକ ନୁହେଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭରଙ୍ଗ ଆଜି ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭଙ୍କ 1। ଆପଣ ଆଜି ଦୁର୍ଗାନାବାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ମନ ଭିତରେ ଉଦ୍ବେଗ ଭାବନା ଜାତ ହେବ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଲାଭର ସୂଚନା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଆଇନ ଅଦାଲତ କର୍ମ ଯଦି କିଛି ଥାଏ, ଦିନଟିରେ ନ୍ୟାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ପରାଜିତ ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଖଦ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଧାର କରଜ ଦେଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଦିନଟିରେ ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭରଙ୍ଗ ଆଜି ସିନ୍ଦୁରବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭଙ୍କ 7। ଆପଣ ଆଜି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ କର୍ମ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭାବ ଦେଖାଯିବ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ତରତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟମରୁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମ ବିମୁଖ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭରଙ୍ଗ ଆଜି ହଳଦୀ ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭଙ୍କ 3। ଆପଣ ଆଜି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି କଳହର ବାତାବରଣ ରହିପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟ କଳହର ବାତାବରଣ ରହିବା ସହିତ ମାତୃପୀଡ଼ାର ସୂଚନା ଜଣାଯାଏ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାତୀତ ଫଳପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭରଙ୍ଗ ଆଜି ଆକାଶୀ ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭଙ୍କ 1। ଆପଣ ଆଜି ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବା ସହିତ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ମନ ଭିତରେ ଉଦ୍ବେଗ ଭାବନା ଜାତ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସବଳ ରହିବ। ଜ୍ଞାତି ପରିବାର ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ମିଳିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ କର୍ମରେ ମତି ଧାବନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭରଙ୍ଗ ଆଜି ଆକାଶୀ ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭଙ୍କ 1। ଆପଣ ଆଜି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ।
ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାତୀତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗ ଦେଖାଯିବ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷାରତ ରହିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଶେଷ ସୁଖଦାୟକ ନୁହେଁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ତାପିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ହଳଦୀ ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 4। ଆପଣ ଆଜି ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଏବଂ ଆଜିର ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତନ। ଏବେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ନବମା ଭଗବତୀ ଶରଣ।